السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج ہم جس واقعے کو ڈسکس کریں گے وہ معراج کا واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ پہلے بھی بہت کچھ سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ہم صحائح ستہ احادیث کی کتب سے انشاءاللہ تعالی ہم اس واقعے کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد آپ کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ واقعہ اسرا کے نام سے مشہور ہے۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا یا رات کو سفر کرنا، یعنی اس سفر کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو مسجد حرام سے مسجد اسرا تک، یہ حصہ اسرا کہلاتا ہے۔ پھر دوسرا سفر مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، یہ حصہ سفر کا معراج کہلاتا ہے۔ یہی وہ سفر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات جب بیت اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا تو وہی آنے سے پہلے آپ کے پاس 3 فرشتے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، وہ ان میں سب سے بہتر ہیں۔ تیسرے نے کہا، ان میں جو سب سے بہتر ہیں انہیں لے آؤ۔ اس رات اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ جب دوسری رات آئے جبکہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لٹایا۔ یہاں جبریل علیہ السلام نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب دھو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا۔ اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا گیا اور سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا۔ صحیح بخاری کتاب التوحید۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے اس میں شق صدر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ شق صدر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کر کے اس کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے، اور یہ واقعہ ایک دفعہ بچپن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو چکا ہے۔ شق صدر کے بعد اس سفر کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے، حضرت جبریل علیہ السلام براق کے ساتھ تشریف لائے۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس میں تشریف لائے اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواری باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا۔ پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو اختیار کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی۔ بحوالہ مسند احمد۔ اسی مضمون کی ایک حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیت المقدس میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا اور دوسرا دودھ کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو دیکھا، پھر دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو فطرت اسلام کی ہدایت کی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف سفر، یہ سفر معراج کہلاتا ہے۔ معراج کا اصل معنی سیڑھی ہوتا ہے یا چڑھنے کو بھی معراج ہی کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل
सूरत नजम की आयत नंबर 13 से 18 में बयान की गई है। तर्जुमा, और एक मर्तबा फिर उसने सिदरतुल मुंतहा के पास इसको उतरते देखा, जहाँ पास ही जन्नतुल मावा है। इस वक्त सिदरा पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था, ना निगाह चिंधियाई ना हद से मुतजावज हुई, और उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की अमामत के बाद सवारी के लिए बुराक पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा उस पर सवार होकर पहले आसमान तक गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान का दरवाज़ा खुलवाया। फरिश्तों की तरफ से पूछा गया, कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम हूँ। पूछा गया, साथ कौन है? बताया गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया, उनको पैगामी इलाही देकर भेजा गया है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। तब अंदर वाले फरिश्ते ने सुनकर कहा, मरहबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं वहां पहुंचा तो आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मरहबा फरजंद स्वालेह नबी स्वालेह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार भी किया। सही बुखारी किताबुत तौहीद। सही बुखारी की ही एक हदीस में मज़ीद तफसील बयान की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानी दुनिया में एक बुजुर्ग शख्स को बैठे देखा, जिसके दाएं बाएं कुछ सूरतें नजर आईं। दाएं तरफ देखते तो वो बुजुर्ग हंसते, बाएं तरफ देखते तो रोते। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? तो जवाब दिया गया, आदम अलैहिस्सलाम हैं। ये दाएं जानिब वाले और बाएं जानिब वाली सूरतें इनकी औलाद हैं। दाएं तरफ वाले जन्नती हैं और बाएं तरफ वाले दोज़खी हैं, इसलिए एक तरफ देखकर हंसते हैं और दूसरी तरफ देखकर रोते हैं। सही बुखारी किताबुस सलात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर आगे बढ़े और दूसरे आसमान तक पहुंचे। फिर इसी तरह सवाल और जवाब हुए। वहाँ मुझे ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम मिले, जो बाहम खालाजाद भाई भी हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये यहया और ईसा अलैहिमुस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, दोनों ने जवाब दिया। फिर कहा, मरहबा बरादर स्वाले नबी स्वाले, यानी इन्होंने आपको भाई कहा। आदम अलैहिस्सलाम ने फर्जंद यानी बेटा कहा, लेकिन इन्होंने आपको भाई कहा। जैसे कि आपकी हदीस से पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तमाम अंबिया अलाती भाई हैं, तो इस वजह से इन्होंने बरादर स्वाले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार भी किया। फिर इसी तरह इनसे कुछ बातें भी हुई। सही बुखारी किताबुस सलात। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर तीसरे आसमान की तरफ चढ़े और दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया, कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं हूँ। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, उनके पास पैगाम इलाही देकर भेजा गया है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। फरिश्तों ने ये सुनकर कहा, मरहबा, आप बहुत अच्छे आए। दरवाज़ा खोला गया। वहाँ पहुँचे तो देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, सलाम कहिए। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, मरहबा बरादर स्वाले नबी स्वाले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार भी किया। बुखारी किताबुत तौहीद। एक और रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, अल्लाह ने हुस्न का आधा हिस्सा उनको दिया था। सही मुस्लिम किताबुल ईमान। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर आगे बढ़े। चौथे आसमान पर इसी तरह सवाल और जवाब हुए। इदरीस अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे। सलाम दुआ हुई। उन्होंने भी इसी तरह बरादर स्वाले और नबी स्वाले कहकर मरहबा कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम पांचवें आसमान तक आगे बढ़े। वहाँ भी इसी तरह सलाम दुआ हुई। हारून अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी नबी स्वाले बरादर स्वाले कहकर मरहबा कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। इसके बाद आगे छठे आसमान तक चढ़े। दरवाज़ा खुलवाया गया और इसी तरह सवाल जवाब और मरहबा कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें छोड़कर आगे बढ़े तो वो रोने लगे। पूछा, आपके रोने की वजह क्या है? उन्होंने कहा, मैं इसलिए रोता हूँ कि ये नौजवान यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाद माबूस हुए। इनकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के लोगों से ज़्यादा तादाद में जन्नत में जाएंगे। इसके बाद सातवें आसमान पर पहुँचे और दरवाज़ा खुलवाया गया। पूछा गया, कौन है? बताया गया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम।
پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے۔ جب وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کہیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا فرزند صالح، نبی صالح، اور بیٹا کہہ کر مخاطب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، تو آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں آگے بڑھوں گا تو نور سے جل جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم ملا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایک رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی۔ میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس واپس گئے اور کمی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست کو قبول فرما کر 10 نمازوں کی تخفیف فرما دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ 10 نمازوں کی کمی کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ پھر واپس جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 10 نمازیں اور کم کر دیں۔ یوں آپ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آمد و رفت جاری رکھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اور کمی کروا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور اپنے بندوں کے لیے تخفیف کر دی، یہ 5 نمازیں اجر میں 50 نمازوں کے برابر ہوں گی۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے جس کا ترجمہ مفہوم اس طرح سے ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو کہا گیا یہی وہ آخری جگہ ہے جہاں زمین سے چیزیں اٹھ کر پہنچتی ہیں اور یہی وہ بلندی کی آخری حد ہے جہاں سے چیزیں نیچے آتی اور اترتی ہیں۔ یہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 چیزیں عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی گئیں۔ نمبر 1 آپ پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں۔ نمبر 3 اور آپ کی امتیوں میں سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ان کے مہلک اور بھیانک گناہ بھی بخش دیے گئے۔ اسی مضمون کی ایک حدیث سنن نسائی میں موجود ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا اور وہ چھٹے آسمان میں ہے۔ نیچے سے جو چیزیں اوپر جاتی ہیں وہ وہاں جا کر رک جاتی ہیں اور اوپر سے جو کچھ اترتا ہے وہ بھی وہیں آ کر رک جاتا ہے حتیٰ کہ وہیں سے وصول کیا جاتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اترتے ہیں نا وہ وہاں سے وصول کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اس یکشا سدرۃ ما یکشا سورۃ النجم، اس سے مراد سونے کے پتنگے ہیں جنہوں نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہاں پر آپ کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں۔
नंबर 1 5 नमाजें, नंबर 2 सूरतुल बकरा की आखिरी आयत और नंबर 3 आपकी उम्मत के हर उस शख्स के कबायर माफ़ कर दिए जाएंगे जो इस हाल में फौत हुआ कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता था। सुनन निसाई किताब नमाज से मुतल्लिक अहकामात व मसाइल। सिदरतुल मुंतहा पर बहुत से अजाइबात का मुशाहदा करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे जन्नत में ले जाया गया तो मैंने वहां देखा कि मोतियों के कुबे हैं और उसकी मिट्टी कस्तूरी की है। मुस्लिम किताबुल ईमान। जन्नत में आपने नहर कौसर का मुशाहदा भी फरमाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक नहर पर आया, इसके दोनों किनारे मोती और कुबों में थे। मैंने पूछा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ये क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये नहर कौसर है। सही बुखारी किताबुर रिकाक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में भी एक हदीस मौजूद है जामिया तिरमिज़ी में। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिराज की रात मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहिए और उनको ये बताइए, जन्नत की मिट्टी बड़ी उम्दा है, इसका पानी बहुत मीठा है, लेकिन वो चटियल मैदान है, इसमें काश्तकारी की ज़रूरत है। उसकी काश्तकारी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वल्ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर है, यानी अल्लाह ताला पाक है, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। जामिया तिरमिज़ी। जन्नत के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम और जहन्नमियों का मुशाहदा भी करवाया गया। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिराज के मौका पर मेरा गुजर ऐसे लोगों के पास हुआ जिनके नाखून पीतल के थे, वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। मैंने पूछा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाया करते थे और इनकी गीबत करते थे। गोश्त खाने से मुराद बुराई बयान करना, गीबत बयान करना, चुगली करना। सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब। हज़रत सामुरा बिन जुंदुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात मुझे मेराज कराई गई, मैंने एक आदमी को देखा। वो एक नहर में तैर रहा था और उसके मुंह में पत्थर फेंके जा रहे थे। मैंने पूछा, ये क्या है? मुझे कहा गया कि ये सूदखोर है। मसनद अहमद। खरीदो फरोख्त, ज़राए आमदनी और तिजारत के मुतल्लिक़ अमूर का बयान। अगली सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को गुज़श्ता रात के बारे में खबर दी। सही मुस्लिम में यह वाक़या इस तरह से मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने मेराज का वाक़या मुशरिकीन मक्का को सुनाया तो उन्होंने इसकी तरदीद और तकज़ीब की। किसी ने तालियां बजाई और किसी ने ताज्जुब इनकार से हाथ अपने सर पर रख लिया। कुछ लोग अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उन्हें इसकी खबर दी। वो एक पैकरे सिद्क़ को ईमान थे। कहने लगे, अगर ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो सच फरमाई है। लोगों ने कहा, क्या आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करते हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया, मैं तो इससे भी बड़ी बात पर आपकी तस्दीक करता हूँ। आसमान से सुबह शाम जो खबरें आती हैं, मैं उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानता हूँ। इसी पर उनका लक़ब सिद्दीक ठहरा। इज़्ज़ा रिसानी और बेयकीनी के जज्बात से मग़लूब कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने की ठानी और पूछा कि बैतुल मक़दस के बारे में बताएं कि वो कैसा है और उसकी अलामतें क्या हैं। सही मुस्लिम की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल है, अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस मेरे सामने ज़ाहिर फरमाया और जो बातें और निशानियाँ मुशरिकीन दरियाफ्त करते मैं देख देख कर बताता जाता। यूँ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरदीद और तकज़ीब का जो जज्बा लिए बैठे थे उसकी नफ़ी हो गई और वो यही कह सके कि जहाँ तक औसाफ का ताल्लुक़ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ठीक ठीक बयान किया है। उन्होंने अपने एक काफ़िले के मुतल्लिक भी सवाल किया जो मुल्क शाम से आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफ़िले के अहवाल, उसके पहुंचने का वक्त और जो ऊँट आगे आगे आ रहा था उन सब की खबर दी और जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था ऐन इसी तरह वाक़या हुआ। इस तरह कुफ़ार की ज़ुबानें तो बंद हो गई लेकिन उनके दिल किसी भी तरह मानने पर तैयार नहीं थे। वो इस बात को समझ ही नहीं सक रहे थे कि अल्लाह ताला कादिर व मुतलिक है, वो जो चाहे कर सकता है। जब वो किसी बात का इरादा करता है तो मिराज के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी मुशाहदात करवाए गए, इनमें हमारे लिए भी बहुत से सबक है। सबसे अहम तरीन सबक तो नमाजों की पाबंदी है। ये अल्लाह ताला का तोहफा है जिसको हमें पाबंदी के साथ अदा करना चाहिए। इसके अलावा जन्नत के लिए कोशिश करनी चाहिए जिसकी बहुत सी सिफात बयान की गई हैं और जहन्नम से बचना चाहिए
اس کے علاوہ بڑے بڑے گناہ جو جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے، دوسروں کی برائی کرنا، چغلی کرنا، ناشکری کرنا اور کفر و شرک جہنم میں لے جانے کے لیے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔